Yes, sir. Okay, fine. So let us start with okay, functions అన్ని అర్థమైనాయి కిరణ్ గారు ఉన్నారా? అండ్ రఘు శంకర్ గారు. Yes, yes, sir. సో అది నోట్స్ పంపిస్తానులేండి ఒక 2 days. కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. ఓకే మోస్ట్లీ సండే రోజు వచ్చేస్తుంది మీకు నోట్స్, లేకపోతే రేపు వచ్చేస్తుంది. Okay, sir. Okay, so before going to this, let me go with oops గురించి ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాము. లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ ద oops. So basically Groovy is not complete object oriented, and Groovy is object based. It is like JavaScript. Okay, why? Because of Groovy is not fully object oriented like Java and C Sharp. It is like JavaScript, and basically Groovy is a scripting, right? And it is actually interpreted programming. See, the total code is not executing at once. So I told you already there are two kind of programming languages available. One is, what is the difference between the compiled and interpreted? Okay, let me tell you. Compiled program, how compilation or compilers will work, how compilers will work, how interpreters will work. ఒక చిన్న ఐడియా ఇస్తాను. I just want to tell you how compilers will work and how interpreters will work. Okay, what are the points we are going to be delivering for the compilation and interpretation? In the part of the compilation, what is going to be happening is a code will execute at once. Code will execute at once. Okay, for example, if I have 1,000 lines code, I got a issue at something like 567 line. So the total program will not work out. Okay, the total program stop when we compile it. So it is like Java. So something like Java. So the best example for compilation is Java. Java is the best example for the compiler. Java works with the JVM, Java Virtual Machine. It is working with the compiler, Java compiler. And Java is the best example for the compilation. And here some compilation errors will come. So when we solve, then only program will execute. Simple thing. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉందండి. క్లాస్ రూమ్లో ఒక స్టూడెంట్ ఒక మిస్టేక్ చేసి ఒక స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఒక స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయితే ద టోటల్ క్లాస్ విల్ నాట్ ప్రమోట్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలా కాదు. Somewhere you got the issue, but previously some people are done and some code was executed. That code will execute. Interpretation is something like a line by line execution. Code will execute line by line. Here code will execute. Okay, so code will execute line by line. Okay, so if some line getting issue, if I got a issue, same 5611 line code, and previous 566 lines will get output, and the program stops from 567 line, and 567 line నుంచి ఇక ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇక్కడ వరకు 560 లైన్స్ ఏదైతే ఉందో అది అంతవరకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ 567 దగ్గర మనకి ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది. ద టోటల్ ప్రోగ్రామ్ execute at once in compilation,
Interpretation code is going to be executing line by line. That is a major difference. So interpretation ki best example చెప్పాలంటే I have JavaScript, I have Groovy now. Groovy కూడా ఉంది and the same time Python కూడా ఉంది. Same time. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్లో వర్క్ అవుతాయి. బట్ కంపైలేషన్లో వర్క్ అయ్యేది ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జావా అండ్ వన్ మోర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ C#. ఈ రెండు ప్రోగ్రామింగ్స్ కంపైలర్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది. గూవీ కూడా ఇంటర్ప్రిటేషనే కాబట్టి Groovy is not fully object oriented. Groovy and JavaScript not fully object oriented. Now let's try to understand what is object oriented and all. Okay, let's try to understand OOPS concepts. Object oriented programming structure. So what OOPS are actually? OOPS nothing but object oriented programming structure. Object oriented programming structure. Okay, Groovy is not fully object oriented. Groovy is just object based. Okay, some kind of skills will be support in the Groovy, but complete skills will not support in the Groovy. And what are the different concepts which are going to be involved in OOPS? What are the different concepts which are going to be involved by the OOPS? One is a class, one is a object, one is a method, one is a property, one is a inheritance, one is a polymorphism. So ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్లో. ఇంకా అదర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, సంథింగ్ లైక్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్, data binding, some kind of more important features which are going to be available in object oriented. So let us try to understand అంటే ఏంటి OOPS వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, OOPS వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే the program complexity is getting down. Whenever you are writing the program, whenever you are writing the project, creating the project, program complexity అనేది తగ్గిపోతుంది. Whenever you want to define something, you can define in the class. ఒక కన్స్ట్రక్షన్ రాసేసి కన్స్ట్రక్షన్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో ఇక్కడ బేసికల్లీ హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ద క్లాస్ అంటే, క్లాస్ ఈజ్ అ ప్రోటోటైప్. అంటే ఏంటి ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అ స్కెల్టన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కెల్టన్ అనొచ్చు, లేకపోతే బ్లూ ప్రింట్ అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ స్కెల్టన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉండాలి కదా. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ బ్లూ ప్రింట్ షుడ్ బి దేర్ బై ద ఇంజనీర్, రైట్? ఒక బైక్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఒక బైక్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఒక కార్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ దానికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేస్తారు కదా. సో దీనికి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ నీడెడ్, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, లేకపోతే దాని బాడీ ఏంటి, దాని కలర్స్ ఏంటి, ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద థింగ్. బ్లూ ప్రింట్ అనేది అంటే దానికి ఎలా ఇవ్వాలి, డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఫంక్షనాలిటీని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి. సో ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఫస్ట్ రెడీ చేసుకుంటారు. సో ఆ బ్లూ ప్రింట్ పేరే క్లాస్. సో బ్లూ ప్రింట్తో ఆబ్జెక్ట్ని బయట తీసుకొస్తారా? సో నా దగ్గర ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీ ఉందండి. బ్లూ ప్రింట్ రెడీ అయితే హౌస్ రెడీ అవుతుందా? బ్లూ ప్రింట్ రెడీ అయితే వెహికల్ రెడీ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. సో బ్లూ ప్రింట్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఒక బ్లూ ప్రింట్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఐ రైట్? ఒక బ్లూ ప్రింట్ నా దగ్గర, ఆ బ్లూ ప్రింట్ని బేస్ చేసుకొని ఐ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫిజికల్, క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఫిజికల్. క్లాస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఈస్ అ బ్లూ ప్రింట్. But object, when I create object is something like physical appearance. Object is something like a physical appearance. అంటే మన దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది, బట్ దెర్ ఈస్ నో యూస్. క్లాస్ ఉండడం వల్ల మనం ఏం యూజ్ లేదు. క్లాస్ ఉంది అంటే మన దగ్గర ఒక ప్రాసెస్ రెడీగా ఉందని అర్థం, ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీగా ఉందని అర్థం, ఒక స్కెల్టన్ రెడీగా ఉందని అర్థం. బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాస్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక క్లాస్కి అంటే దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
ఓకే, n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్. సో ఇది యాక్చువల్గా క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యానిమల్, యానిమల్ అని చెప్తాను. యానిమల్ అంటే ఏంటి? యానిమల్ అంటే యూ మే ఆస్క్ అ క్వశ్చన్, సార్ ఇఫ్ యూ సే యానిమల్, యానిమల్కి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అది మనకు తెలుసు. యానిమల్ ఈజ్ నాట్ హ్యూమన్, రైట్? Animal is not human. Animal have some features. Animal have some different four legs, and animal could not able to talk, and animal uh, not eat food. Okay, there are different kind of concepts which are going to be involved by the animal. But for this animal, I want to create different kind of objects. For this animal, I want to create a dog. For this animal, I want to create a dog. Dog create చేస్తాను. Dog is an animal or not? Dog is an animal or not? And I want to create another object like a cat. I want to create another object like a cat. Okay, from this animal, I am trying to creating a dog and cat. Dog is here. Dog is animal. Dog is animal. Yes, we can say dog is animal, and we can say cat is animal. Okay, so when I say cat, okay, we know we have the physical structure. We know we have the physical structure for the animal as dog, and we have the physical structure as cat, like animal. క్యాట్ లాగానో ఒక డాగ్ లాగానో ఒక యానిమల్ ఉంటుంది, బట్ మనం పిలవాలంటే దాన్ని యానిమల్ అని పిలుస్తాం కదా. సేమ్ సేమ్ అట్లానే ఇంకొక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక హ్యూమన్ తీసుకుందాం. హ్యూమన్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ అంటే ఎవరైనా ఉండొచ్చు కదా. హ్యూమన్ అంటే హ్యూమన్ హ్యావ్ సమ్ ఫీచర్స్. హ్యూమన్ కెన్ టాక్, హ్యూమన్ కెన్ థింక్, అండ్ హ్యూమన్ కెన్ డూ సంథింగ్. హ్యూమన్ కెన్ డ్రైవ్ ద కార్స్, హ్యూమన్ కెన్ డ్రైవ్ ద బైక్స్, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫీచర్స్ అబౌట్ ద హ్యూమన్. హ్యూమన్ కెన్ డూ ద జాబ్. హ్యూమన్కి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. But based on the human, I can able to create objects here. Okay, based on this human, I can able to create men and woman. Human base చేసుకొని I create object like men and woman అని క్రియేట్ చేస్తాను. Men and woman క్రియేట్ చేస్తాను. Can I create a men and woman here? Men అంటే it's a kind of human. Man is a kind of human. At the same time, woman is a kind of human. Same time, woman is a kind of human. సో అది అనమాట బేసికల్లీ క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక చిన్న ఐడియా రావాలి మీకు. క్లాస్ అంటే ఇట్స్ అ బ్లూ ప్రింట్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్, బట్ దానిలోనే ఉంటుంది మొత్తం ప్రొసీజర్ అంతా క్లాస్లోనే ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజర్ని బేస్ చేసుకొని వీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తేనే మనం ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయగలం. ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, మీరు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయకుండా యూ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ మెథడ్. యూ కెనాట్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, inside the object only, from this object only you can able to work out with the properties and methods. Object ని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రాపర్టీస్ మీద కానీ మెథడ్స్ మీద కానీ వర్క్ చేయగలరు. ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రాపర్టీస్ మీద కానీ మెథడ్స్ మీద కానీ వర్క్ చేయగలరు. I can define some method, I can able to access the method, or I can able to access the properties of the class using by the object name. Getting my point? సార్ Yes, sir. సార్ అది ఇప్పుడు ఇక్కడ హ్యూమన్ ఉంది సార్. చిన్న డౌట్, అవును. మెన్ ఉమెన్ అనేది సబ్ క్లాసెస్ వస్తాయి, ఆబ్జెక్ట్ కింద వస్తాయి. మెన్ ఉమెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వస్తాయి. నో సబ్ క్లాస్ కింద వస్తాయి బేసికల్లీ. అండ్ ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నా. నేను ఇంకా ఇన్హెరిటెన్స్కి వెళ్తాను. ఇన్హెరిటెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా మీకు వేరే లెవెల్లో చెప్పాను. ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్సే, హ్యూమన్కి మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డాగ్ ఉంది కదా. ఓకే, ఈ డాగ్ని బేస్ చేసుకొని డాగ్ హ్యావ్ సమ్ చైల్డ్ అనుకుందాం. డాగ్ హ్యావ్ టూ చైల్డ్స్ అనుకుందాం. అంటే సేమ్ డాగ్ కైండ్ ఆఫ్ చైల్డ్ అంటే ఈ రెండు చైల్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? డాగ్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఈ రెండు చైల్డ్స్ డాగ్ నుంచి వస్తున్నాయి. డాగ్ చైల్డ్ 1 అండ్ డాగ్ చైల్డ్ 2. ఇప్పుడు డాగ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే, ఓకే, సో యూ టేక్ యాజ్ అ డాగ్ యాజ్ క్లాస్. అగైన్ ఇక్కడ డాగ్ని మనం క్లాస్ లాగా తీసుకోవచ్చు. డాగ్ని క్లాస్ లాగా తీసుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ 2 అదర్ క్లాసెస్ లైక్ ఏదో ఒక పేరు పెట్టేసి సంథింగ్ లైక్ బంటి అని ఒకటి, బన్నీ అని ఒకటి, ఏదో సమ్ నేమ్స్ పెట్టేసి మళ్ళీ మీరు సబ్ క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు.
సో మీకు క్లియర్గా ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్తాను. ఓకే, లెట్స్ గో. 1 second. Oops. I just go through the oops concepts here. మీకు ఒక డయాగ్రామ్స్ ఉంటే మీకు అర్థమవుతాయి. ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? అండర్స్టాండబుల్, టెస్టబుల్, మెయింటైనబుల్, ఎక్స్టెండబుల్, రీయూజబుల్, రోబస్ట్, ఏదో చాలా ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ బేసిక్లీ సో పాలిమార్ఫిజం, ఆబ్జెక్ట్, ఇన్హెరిటెన్స్, అసోసియేషన్. ఇంకా ఏదైనా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Somebody created a architecture. Can you see here? So here there is one architecture class called human. Okay, so human కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఏదో ఒకటి సంథింగ్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ రఘు అనుకోండి. రఘు ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. అండ్ రఘు హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ రఘు హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్. రఘు హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్. ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? రఘు హ్యావ్ సమ్ ఫోన్ నంబర్, రఘు హ్యావ్ సమ్ ఆధార్ ఐడి, రఘు హ్యావ్ సమ్ ఈమెయిల్ ఐడి, రఘు హ్యావ్ సమ్ నేమ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్టీస్ కింద వస్తాయి. అంటే రఘువుకు సంబంధించిన అట్రిబ్యూట్స్. అండ్ రఘువుకు సంబంధించిన కొన్ని మెథడ్స్. అంటే రఘు డైలీ వర్క్స్ ఏం చేస్తున్నాడు? రఘు సెండింగ్ ఈమెయిల్స్, రఘు కాలింగ్ టు నంబర్, రఘు ఈస్ డూయింగ్ వర్క్, రఘు ఈస్ రీడింగ్, రఘు ఈస్ డూయింగ్ జాబ్. ఓకే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మెథడ్స్ కింద వస్తాయి. అంటే మెథడ్ అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇట్ ఈస్ అ వర్క్. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ వర్క్ అనమాట. మెథడ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వర్క్. ప్రాపర్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రాపర్టీ అనేది స్టేట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఆ పర్సన్కి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే మెథడ్స్. ఇక్కడ చూడండి, నేము, ఏజ్, జెండర్, ఆక్యుపేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ వాల్యూతో చెప్పేయచ్చు. నేమ్ అంటే ఒక వాల్యూ చెప్పేస్తే అయిపోతుంది. ఏజ్ కూడా ఒక వాల్యూ చెప్పేస్తే అయిపోతుంది, సంథింగ్ 32, 25, ఏదో ఒకటి. జెండర్ అంటే మేలా ఫీమేల్ ఒక వాల్యూ చెప్తే అయిపోతుంది. ఆక్యుపేషన్ ఏదో ఒకటి, ఫార్మరా, జాబ్, ఏదో ఒకటి చెప్పేసేయచ్చు ఇక్కడ, సంథింగ్ లైక్. దాన్ని అట్రిబ్యూట్ అంటాం. సేమ్ అదే క్లాస్కి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, వాటినే మెథడ్స్ అంటాం. సో మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫంక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, అలానే ఇక్కడ మెథడ్ కూడా రాసుకోవాలి. సో మెథడ్ అంటే ఏంటి? హీ కెన్ ఏబుల్ టు వాక్, హీ కెన్ ఏబుల్ టు ఈట్, హీ కెన్ ఏబుల్ టు స్లీప్, హీ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్. అంటే ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక చిన్న వాల్యూ చెప్తే అయిపోతుంది. ఒక జనరల్ ఇమాజినేషన్ చేసుకోండి. నేమ్కి, ఏజ్కి, జెండర్కి, ఆక్యుపేషన్కి, ఆధార్ ఐడికి, ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాయాలా? చిన్న వాల్యూ ఇస్తే అయిపోతుంది కదా. జస్ట్ నేమ్కి ఒక వాల్యూ ఇస్తే అయిపోతుంది, ఏజ్కి ఒక వాల్యూ ఇస్తే అయిపోతుంది, జెండర్కి ఒక వాల్యూ ఇస్తే అయిపోతుంది, సేమ్ థింగ్ లైక్ దట్. బట్ ఇక్కడ వీటికి మాత్రం మెథడ్స్ అని చెప్పినప్పుడు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ. అదే మీకు క్లియర్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ చూడండి, మీకు యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ oops అండ్ ఆల్. లెట్స్ గో అవర్ పెయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పాను. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ యూ కెన్ సే? దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, సంథింగ్ లైక్ నేమ్ యూ కెన్ సే, ఆధార్ యూ కెన్ సే, అండ్ ఈమెయిల్ యూ కెన్ సే, అండ్ ఏజ్ యూ కెన్ సే. ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాపర్టీస్ కింద వస్తాయి. అండ్ మెథడ్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? సంథింగ్ లైక్ ఓకే, సో చెప్పాను కదా, స్లీప్ అంటే, ఓకే, డూయింగ్ జాబ్ అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ కింద వస్తుంది. ఏదైనా డైలీ యాక్టివిటీస్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, వర్క్ అనేది. సో ఈటింగ్, ఓకే, రన్నింగ్. అంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వస్తాయండి, లేదంటే ఎట్లా వస్తాయి?
ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ తోనే కాల్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ కాదు అంటే ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డిఫైన్ చేయాల్సింది క్లాస్ లో. సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఓకే ఆబ్జెక్ట్ లో డెఫినేషన్ ఏమి ఉండదు. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ జస్ట్ what I say, object is something like physical existence of the class. Object is something like physical existence of the class. క్లాస్ లోనే రాయాలి, ఏం రాసినా క్లాస్ లోనే రాయాలి. యూ కెన్ రైట్ ప్రాపర్టీస్, యూ కెన్ రైట్ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఓన్లీ. ఓకే బట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉంది. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉంటేనే మనం వీటన్నిటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్, ఒక పర్సన్ అన్నాము, ఒక హ్యూమన్ అన్నాము. హ్యూమన్ కి నేము, ఆధార్, ఈమెయిల్, ఏజ్ చెప్పగలమా? హ్యూమన్ అంటే ఎవరు? ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ హ్యూమన్ నుంచి ఒక మెన్ అనేది ఒక ఇన్హెరిటర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఒక క్లాస్ సబ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం మెన్ అని. సో ఈ మెన్ లో ఐ కెన్ సే వన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫర్ ద మెన్. లైక్ కిరణ్ అని చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కిరణ్ అని ఒక పర్సన్ చెప్పేస్తాను. ఒక ఆబ్జెక్ట్ పేరు చెప్తున్నాను, కిరణ్ అని. ఓకే, కిరణ్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ పేరు చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ కిరణ్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు నేము, ఆధారు, ఈమెయిల్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్కడ పెడతాను? వేర్ ఐ కెన్ కీప్ ఆల్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్. నేమ్ కానివ్వండి, ఏజ్ కానివ్వండి, జెండర్ కానివ్వండి, ఓకే, జాబ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ క్లాస్లో చెప్పేస్తాను. హ్యూమన్ అనే క్లాస్లో చెప్పేస్తాను. అంటే హ్యూమన్కి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. హ్యూమన్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, హ్యూమన్కి ఒక ఏజ్ ఉంటుంది, హ్యూమన్కి ఒక జెండర్ ఉంటుంది, అండ్ హ్యూమన్ కెన్ ఏబుల్ టు స్లీప్, అండ్ హ్యూమన్ కెన్ ఏబుల్ టు వాక్, అండ్ హ్యూమన్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నారు. yes, whatever the properties and methods you have, those you can define inside the class లోనే రాసుకోవాలి. ఆ రాసుకునే క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ రాసుకునే విధానమే ఆబ్జెక్ట్ అంటారా? ఫిజికల్ అపిరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు కిరణ్ కి నేను నేమ్ చెప్పాలి. ఇక్కడ కిరణ్ అనేది నేను ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తానో, కిరణ్ డాట్ నేమ్ అన్నాను అనుకోండి. చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ ఉంది. ఇక్కడ నేనేం చెప్తాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిరణ్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, కిరణ్ అనేది సమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనుకోండి. సో నేమ్ తీసేయండి, కిరణ్ డాట్ ఏజ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కిరణ్ అనేది ఒక నేమ్ కదా. కిరణ్ డాట్ ఏజ్ అంటాం. కిరణ్ డాట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 అంటాం. వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ త్రూ నేను వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. కిరణ్ డాట్ జెండర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్ అంట. ఓకే, చూడండి, వెరీ సింపుల్. అంటే త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అసైన్ ద వాల్యూస్. Am I clear? ఓకే, నేను కిరణ్ యొక్క ఏజ్ ఎంతో చెక్ చేయాలనుకోండి. కిరణ్ డాట్ ఏజ్ అంటే గెట్ అవుతుంది. కిరణ్ డాట్ ఏజ్ అంటే అయిపోతుంది. కిరణ్ డాట్ ఏజ్ అని నేను రికగ్నైజ్ చేసుకుంటే, కిరణ్ డాట్ ఏజ్ అంటే ఏమొస్తుంది వాల్యూ? వెన్ ఐ వాంట్ టు పికప్ ద వాల్యూ, నేను రీడ్ చేయాలి. ఇది రీడ్ చేయటం, ఇది రైట్ చేయటం. అంటే దీన్ని సెట్టింగ్ అంటాము, దీన్ని గెట్టింగ్ అంటాం. ఇంకొక జనరల్ వేలో, టెక్నికల్ వేలో చెప్పాలంటే దీన్ని సెట్టర్ అంటాం, దీన్ని గెటర్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ సెట్టర్ కి కానీ గెటర్ కి కానీ డాట్ సింటాక్స్ ఉంటుంది, రిమెంబర్. మోస్ట్లీ సెట్టర్ అంతా కూడా మనం ఎట్లా చేస్తామంటే, సెట్టర్ వీ కెన్ డూ త్రూ ద ఫంక్షన్స్, అది మెథడ్స్ తో చేస్తాం. లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఒక క్లాస్ లోనే రాసేస్తాం. నేను చూపిస్తాను ఎలా రాస్తాం ఏంటనే. Am I clear? ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాము, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ క్లాస్ విల్ బి డిఫైన్డ్. Let me take SRC. And I create a new file to be type. Next. And the script. Or you can take a class directly. Class రావట్లేదు, క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి. So just now I'm going with the script only. So script, I just say oops something. Click on next and click on finish. Okay, so finally I need to create a class. Create class.
క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది. క్లాస్, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్. క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇది. నో పెరాంథసిస్, పెరాంథసిస్ పెట్టద్దు. పెరాంథసిస్ పెట్టారంటే అది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేయాలంటే క్లాస్ అనే కీవర్డ్ తో డిఫైన్ చేయాలి. క్లాస్ అనేది రెడీ అయింది. సో ఈ క్లాస్ లో ఐ నీడ్ టు డిఫైన్ సమ్ ఒక రెండు ప్రాపర్టీస్ చెప్తున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ డిఫైనింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ హియర్. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ లో కూడా క్లాస్ కామన్ అండి, మనం మామూలుగా ఎక్కడైనా కామన్ ఇప్పుడు వరకు ఎక్కడైనా కామన్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ అ మెథడ్ జస్ట్ గో త్రూ ద వాయిడ్ అని పెట్టుకోండి. ఓకే, వాయిడ్ మెథడ్ పెట్టుకోవాలి. సో వాయిడ్ డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ అనుకోండి. డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో ఫర్ ద మెథడ్ డిస్ప్లే డీటెయిల్స్. ఓకే, println జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం, దెన్ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ లోకి తర్వాత వెళ్దాం. ఓకే, నేమ్ ఈస్ డాలర్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఈస్ ఓకే డాలర్ ఏజ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఏం లేదు, ఒక క్లాస్ ఉంది. క్లాస్లో ఒక టూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఇవి రెండు ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ లోపల రాస్తున్నాను నేను క్లియర్గా. ప్రాపర్టీస్, క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్లాస్కి సంబంధించి ఒక మెథడ్. వాయిడ్ అంటే ఏం లేదండి, ఇట్ షుడ్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఏది రిటర్న్ చేయకపోతే దాన్ని వాయిడ్ మెథడ్ అంటాం, అంతే. వాయిడ్ ఇస్ ఓకే డెఫ్ ఐ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్సన్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్. సో ఎప్పుడైనా మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో వెళ్ళండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్తో వెళ్ళండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో పర్సన్ కదా, క్లాస్ కదా, క్లాస్లో రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా. నేమ్ అని ఒకటి నేమ్ కదా. నేమ్ ఐ జస్ట్ గివ్ కిరణ్, కామా ఏజ్ ఐ కెన్ గివ్ 22. It's all over. That's all over. Now I need to call the method. So something like obj1 dot ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏ మెథడ్ రాసుకున్నాం? డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ కదా. సో దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ కాలింగ్ మెథడ్ త్రూ ఆబ్జెక్ట్ త్రూనే మనం మెథడ్ని కాల్ చేయగలం. మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసాం, ఎందుకంటే ప్రాపర్టీస్ రెండు ఉన్నాయి కదా. ప్రాపర్టీస్కి వాల్యూస్ ఇచ్చేసాం. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, వాట్ యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్. ఇది హలో చెప్పండి. ఈ పర్సన్ అని చెప్పేసి పెరాన్సిస్ ఇచ్చారు కదండి, Hmm. ఇది క్లాస్ కింద కన్సిడర్ లేకపోతే ఇది మామూలు కన్స్ట్రక్టర్? అది ఇది క్లాసే, ఇంకా మేము కన్స్ట్రక్టర్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళలేదు. అంటే ఇక్కడ పెరాన్సిస్ ఇచ్చారు కదా, మనం క్లాస్ కి పెరాన్సిస్ ఇవ్వం క్లాస్ కదా. కి సంబంధించిన క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. Okay. గ్లోబల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ 1 అనేది డిఫైన్ చేసుకుని దాంట్లోకి సో ఇంకా మీ ఏ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ని పాస్ చేయాలి. ఏ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ ని ఓకే పర్సన్ కి క్రియేట్ చేసినా ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, రెండు ప్రాపర్టీస్ ని పాస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను పర్సన్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నా. ఆబ్జెక్ట్ 1 డాట్ సంథింగ్ ఇప్పుడు సేమ్ ఎలా ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారండి ఒకసారి చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది చెప్తాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవునండి. ఇదిగోండి, డెఫ్ obj1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్సన్. న్యూ అని చెప్పి పర్సన్ క్లాస్ నేమ్ చెప్పాలి. ఓకే న్యూ అని చెప్పి క్లాస్ నేమ్ చెప్పాలి. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా డెఫ్ కీవర్డ్ వాడాల్సిందే. డెఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 న్యూ పర్సన్, బట్ ఇన్సైడ్ ద పర్సన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ 2 ప్రాపర్టీస్. 1 ఈజ్ ద నేమ్, 1 ఈజ్ ద ఏజ్. ఎందుకంటే ఉన్నాయి కదా, రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. రెండు ప్రాపర్టీస్ మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నారు. సో ఆబ్జెక్ట్ రెడీ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీస్. 1 ఈజ్ ద నేమ్, 1 ఈజ్ ద ఏజ్. అప్పుడే మీకు ఇక్కడ టోటల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెడీ అవుతుంది. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రెడీ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెథడ్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. మెథడ్లో నేను ఆల్రెడీ కాల్ చేస్తున్నా. ఏం కాల్ చేస్తున్నా? నేమ్ కాల్ చేస్తున్నా, ఏజ్ కాల్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ పాస్ ద నేమ్ అండ్ ఏజ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కాల్.
Okay, for example, if I need to call only object one dot name అంటే ఏం కాల్ అవుతుంది? println object one dot age అంటే ఏం కాల్ అవుతుంది? నేను ఇట్లా డాట్తో కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ యూజింగ్ బై ద డాట్ సింబల్. ప్రాపర్టీస్ కాల్ చేస్తున్నా, అట్ ద సేమ్ టైం మెథడ్ కూడా కాల్ చేస్తున్నా, రెండింటిని కాల్ చేస్తున్నా. డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ అంటే మెథడ్ కాలింగ్ అండి. డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ అంటే మెథడ్ కాలింగ్. కిరణ్ అండ్ 22 కాలింగ్. కిరణ్ అండ్ 22 ఇస్ కమింగ్. ఇవేంటి అంటే ఇవి? యాక్చువల్గా మనం మెథడ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే కన్స్ట్రక్ట్ ఇక్కడ మెథడ్ కాలింగ్ చేసినప్పుడే పారామీటర్స్ పాస్ చేసేవాళ్ళం కదండి. మీరు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో పారామీటర్స్ పాస్ చేశారు. ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పారామీటర్స్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవి పారామీటర్స్ కాదు, ఇది క్లాస్ ప్రాపర్టీస్. పారామీటర్స్ అనేవి ఓన్లీ ఫంక్షన్లో ఉంటాయి. మనం ఇంకా ఫంక్షన్ దాకా వెళ్ళలేదు. మనం ఇంకా ఫంక్షన్ పారామీటర్స్లోకి వెళ్ళలేదు. అవి లోకల్ పారామీటర్స్ అవుతాయి, అంటే ఆ ఒక్క ఫంక్షన్కి యాక్సెస్ అవుతాయి. ఇవి గ్లోబల్, క్లాస్ మొత్తాన్ని, ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కాల్ అవుతాయి. ఈ క్లాస్ మొత్తంలో గ్లోబల్గా పెడుతున్నాం కదా, క్లాస్లో పెడుతున్నాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక మెథడ్ ఉందండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాడ్ అనే ఫీచర్ ఉంది, యాడ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. యాడ్లో రెండు పాస్ చేస్తాను, మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్లో 2 పాస్ చేస్తాను. అట్లా పాస్ చేస్తే అవి లోకల్ పారామీటర్స్ అవుతాయి. బట్ వీడి గ్లోబల్ ప్రాపర్టీస్. ఇవి గ్లోబల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వై అని చెప్పాను. ఈ ఎక్స్ అండ్ వైని నేను యాడ్లో కాల్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్లో కాల్ చేయొచ్చు, మల్టిప్లికేషన్లో కాల్ చేయొచ్చు, డివిజన్లో కాల్ చేయొచ్చు. సో నేను తర్వాత మీకు క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ప్రస్తుతానికి ఒక స్ట్రక్చర్ చూడండి, అసలు క్లాస్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, మెథడ్ ఎలా కాల్ చేయాలి, ప్రాపర్టీస్ ఎలా కాల్ చేయాలి, జస్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇది ప్రాపర్టీ యాక్సెస్, ఇది మెథడ్ యాక్సెస్. ఏది యాక్సెస్ చేయాలన్నా డాట్ పెట్టి యాక్సెస్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నేమ్ అంటే, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏజ్ అంటే ఈ రెండు యాక్సెస్ అవుతున్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ అంటే ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది, మెథడ్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో అందులో ఏముంటే అది వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేమ్లో వాల్యూ ఉంది కదా. క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ కి కాల్ చేస్తున్నారు కదండి, ఆబ్జెక్ట్ న్యూ పర్సన్ ఆఫ్ నేమ్ ఏజ్ అని పంపిస్తున్నారు కదా. అవును, సో అవి ఆర్గ్యుమెంట్సే కదా. ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవ్వండి, ఇవి ప్రాపర్టీస్ అవుతాయి. క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు వీటిని, గ్లోబల్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి, ఫంక్షన్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పాస్ చేస్తే ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిస్ప్లే డీటెయిల్స్ ఏదైనా పాస్ చేస్తే అది ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే ఓకే. సో క్లాస్ లో పంపించే ఒక దీన్ని ప్రాపర్టీస్ అంటారు. అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఇట్లా నేమ్ అని చెప్పిస్తున్నారా? డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ అనే డిఫైన్ దానికి చేసే ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు ఒక పారామీటర్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అని ఉంది. మీరు ఎక్స్కి డైరెక్ట్గా 10 ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ, అది ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్గ్యుమెంట్. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు, ఇది ప్రాపర్టీ. అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ చెప్పి వాల్యూ చెప్పాలి, నేమ్ చెప్పి వాల్యూ చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇట్లా నేను మీరు ఆ డయాగ్రామ్ లో చూపించారు కదండి, ఆ డయాగ్రామ్ లో ఒక హ్యూమన్ చూపించినప్పుడు అక్కడ ఆ పర్టికులర్ హ్యూమన్ కి నేమ్ వచ్చి నేమ్ ఏజ్ అని ప్రాపర్టీస్ అంటారు, అంతే ఆబ్జెక్ట్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో హ్యూమన్ కి నేమ్, ఏజ్, జెండర్ ఉన్నాయి కదా, అవి ప్రాపర్టీస్. అవి క్లాస్ కి మనం పాస్ చేస్తాం, ఇవి వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం, నేమ్ వాల్యూ పాస్ చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడు పాస్ చేస్తారు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫిజికల్ కదా. ఫిజికల్ అన్నప్పుడు దానికి ఒక ఫిజికల్ రూపం వస్తుంది. అంటే ఇది కిరణ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇది మన రఘువుకు సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్, ఇది రఘువుకు సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఫిజికల్ అపిరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్కి. సో ప్రీవియస్గా ఫిజికల్ అపిరెన్స్ లేదు, మీకు క్లాస్లో ఫిజికల్ అపిరెన్స్ లేదు. మీరు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడే దానికి ఒక ఫిజికల్ అపిరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, నాకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, నాకు కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి. నా ప్రాపర్టీ పేరు కిరణ్, నా యొక్క ఏజ్ 22. నేను ఒక పర్సన్నే, కాకపోతే నాకు ఒక నేమ్ ఉంది, నాకు ఒక ఏజ్ ఉంది. ఈ బ్లూ ప్రింట్లో చెప్పేసాం మనం. బ్లూ ప్రింట్లో ఏం చెప్పామంటే ఈ పర్సన్కి నేమ్ ఉండాలి, ఏజ్ ఉండాలి, అండ్ అతని యొక్క డీటెయిల్స్ చెప్పాలి అని బ్లూ ప్రింట్లో చెప్పాం. బట్ ఆ బ్లూ ప్రింట్కి సంబంధించి నేను ఒక ఫిజికల్ అపియరెన్స్ తీసుకొస్తున్నాను, ఫిజికల్ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకొస్తున్నాను. వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఫిజికల్ అట్మాస్ఫియర్, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ఓకే దిస్ పర్సన్ ఇస్ కిరణ్, దిస్ పర్సన్ ఇస్ రఘు అంటున్నా, అండ్ దిస్ పర్సన్ ఏజ్ ఇస్ 22 అంటున్నా, దిస్ పర్సన్ ఏజ్ ఇస్ 20 అంటున్నా. నౌ ఐ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అబౌట్ ద పర్సన్. ఒక పర్సన్ గురించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ పర్సను కిరణ్ సంబంధించిన పర్సను, ఈ పర్సను రఘు అనే ఒక పర్సను, అండ్ రఘుకి ఒక డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, కిరణ్కి ఒక డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఇవి రఘుకి సంబంధించి
ఒక క్లాస్ని మనం డైనమిక్గా డిఫైన్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంతే సార్. అంతే కదా, అదే కదా మనకు బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ అంటే అదే కదా. ఒక క్లాస్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేశారు అంటే మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి మనకి రియల్ టైంలో బైక్స్ ఎలా రెడీ అవుతున్నాయి, కార్స్ ఎలా రెడీ అవుతున్నాయి, అండ్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ హ్యాపన్, హౌ ద హౌసెస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్, హౌజులు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయి, ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉండాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర. ఎస్ ఎస్. ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు దానికి ఒక అపిరెన్స్ తీసుకొస్తారు. క్లియర్?